कहते या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में रह के मुस्कुरा सकता है कौन। दानिश्वर बहुत वारी सानू इशारा करते हैं कि अपने अंदर भी खुशी लभो ताकि तुहाडे चेहरे ते भी खुशी आ सके, और जे तुहाडे चेहरे ते खुशी आएगी, तुहाडे अंदर खुशी होएगी, तो कायनात और तुहाडे आले दुआले रहन वाले लोग अपने आप खुश रहणगे। ये गल्लां असीं अक्सर सुनते हैं, पर साडे ते कई वारी सुन के भी असर नहीं हुंदा। इस वास्ते सानू लोड़ पैंदी है किसी माहिर दी, किसी ऐसे शख्स दी जो अपनियां गल्लां बातां दे नाल सानू एक बारी फिर चंगी तरह समझा सके, या इउं कह लो कि घोल के साडे अंदर पा सके। सो अज ऐसी ही शख्सियत जो साडे नाल इस खास विषय दे उत्ते जिन्हों कि असी कहने आ कि खुशियां दी चाबी, चाहे असी इहदे नाल जोड़ लीए डीडी पंजाबी, पर फिर भी खुशियां दी असल चाबी की है, किद्दां दी है, और इनू किस तरीके दे नाल असी अपने आप दे इस्तेमाल दे लई ढाल सकते हैं ताकि असी भी खुश रह सकीए, साडा आला दुआला भी खुश रह सकदी। आओ असी तय दिलों स्वागत करते हैं। साडे नाल मौजूद ने डॉक्टर योगेश जी। डॉक्टर योगेश बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। अज जिस विषय नूं लैके असी जुड़े हाँ जी, जिहदे बारे मैं शेयर दे विच भी जिक्र किया, मुस्कुराहट, खुशी, अंदर दा सुकून, ये सारियां गल्लां सुनन नूं बहुत चंगियां लगदियां ने, पढ़दे भी हाँ असीं अक्सर, पर जदों असीं या साडा आला दुआला करोना नूं हंडा के या हजे भी जो चलदा पिया जिन्हां हालातां चों असीं निकले हाँ उहदे चों गुजर रहे हैं, तो उस समय साडे उत्ते डिप्रैशन भी हावी हो जाता है, साडे BP भी बढ़ जाते हैं, साडे दिमाग नाल जिहड़ा तवाजुन है वह भी बिगड़ना शुरू हो जाता है। इन्हां सब हालातां दे विच खुशियां या खुशियां दी चाबी जिहड़ी है वो लगदा किते असीं गुआ बैठे हाँ। सो असीं उस खुशियां दी चाबी नूं लभण वास्ते अज तुहाडे नाल आ जुड़े हाँ। जी बिल्कुल। किस तरीके नाल तुसीं देखदे हो कि इस हालात दे विच, हालात कदे भी वैसे साजगार नहीं रहे, पर किवें असीं ਲੱਭੀਏ? देखो, सब तो पहली गल मैं अज DD पंजाबी दे थ्रू अपने सारे प्यारे दर्शकों को खुश रहने का मंत्र देना चाहना, लेकिन उस तो पहले जे असी चाहते हैं कि असी लाइफ च खुश रहिए, सानू खुशी दी एल्कमी, खुशी दी केमिस्ट्री या खुशी दे विज्ञान नू सब तो पहले समझना पएगा। एक कुदरत ने बेसिकली इंसान नू जिस तरह का बनाया है, बच्चा पैदा होंदे हसदा नहीं है, बच्चा भी पैदा होंदे रोंदा है। बच्चे ने जे माँ को दुध भी मंगना है तो बच्चा रो के मंगता है, ना कि हस के मंगता है। ਇਹਦਾ मतलब यह है कि रोना कुदरती है, हसना जिहड़ा है वो अभ्यास का विषय वस्तु है। यानी जे असी खुश रहना है तो सानू उहदे वास्ते अभ्यास करना पएगा। जे असी सोचिए कि अपने आप केवल सोचना ही असी खुश रहना शुरू हो जाएंगे, वो बिल्कुल गलत है। जे असी चाहते हैं असी खुश रहिए तो सानू उहदे वास्ते निरंतर अभ्यास करना पएगा। जिस तरह तुसी भी आख्या कि करोना काल दे विच सारे लोग जिहड़े ने अजीब जे स्ट्रैस, एंगजाइटी, डिप्रैशन का शिकार होए है। खुशियां जिहड़ियां पहले थोड़ियां बहुत भी हत्थ 'च सी वो भी दूर जाई जा रही ने। तो उहदे विच मैं तुहानूं सब तो पहले यह कहना चाहांगा कि खुशियां नूं कंडीशनां दे विच किन्ने बन्ने आ। खुशियां नूं कंडीशनां 'च भी असी ही बन्ने कि जे मेरे नाल इंज हो जाएगा मैं खुश हाँ, जे मेरे नाल उस तरह हो जाएगा मैं खुश हाँ। यानी खुशियां केवल और केवल असी कंडीशनां नाल बन दित्तियां, और जे वो कंडीशनां पूरियां हुंदियां ने ते असी खुश हुंदे आ, वो कंडीशनां ना पूरियां होण ते असी सब तो ज़्यादा दुखी हुंदे आ। मैं इत्थे तुहानूं यह कहना चाहांगा कि कंडीशनां नाल बनण नाल कदी खुशियां अज तक मिलियां नहीं मिलियां। तुसी जिहड़ी चीज़ दे मगर भज रहे हो वो चीज़ मिल जाती, उहदे चों खुशी तुहाडी मुक जाती है। जिहड़ी चीज़ की प्राप्ति हो जाती है उहदे चों फिर तुहाडी खुशी मुक जाती है, फिर किसी अगली चीज़ वास्ते असीं दुखी रहना शुरू कर दें। सो जीवन का सब तो वड्डा खुश रहने का मंत्र है अनकंडीशनल हैप्पीनैस। वाह वाह। जे मेरे नाल यह चीज़ हो जाएगी मैं खुश होवांगा, दे नालों उल्टा तुसीं यह सोचना है कि जे मैं खुश रहांगा तो मेरे नाल यह चीज़ हो जाएगी। वाह वाह, यानी बहुत खूबसूरत विचार है। यानी जे असी केवल खुश रहना शुरू हो जाइए और सर्दी गर्मी या रिश्तियां दी कोई भी नमी इन्हां चीज़ां नूं इग्नोर करके केवल और केवल असी राती सौन लगे इन्ना सोचिए कि परमात्मा का शुक्र है साडा अज दा दिन भी परमात्मा ने निकाल दिता। ते मेरे हिसाब नाल खुश रहन दा सब तो पहली पौड़ी यही है। वाह वाह। किसी वेले असीं जदों पढ़ते लिखते हैं तो सानूं किते नज़र ही पैंदा है कि उत्ते लिखिया है कि खुशी दो तरह की हुंदी है जी। एक तो वो जिहड़ी कि शाश्वत खुशी है, जिहड़ी चिरकाली खुशी है,
ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਪੈਰੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਾਰ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਵਕਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿਰਕਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸੋਚ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਜਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਨ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਨ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਲਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਬਚਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਲਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੱਟ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਵੈਸੇ ਕਿ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਭਿਆਸ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੈਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਟਰਮੀਨਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫੁੱਲ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕਿ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ? ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹੜਾ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ? ਉਲਟਾ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਸੁੱਖ ਮੈਗਨੇਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਨਾਰਥ ਤੇ ਸਾਊਥ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੰਡਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਅਲਾਦਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਕਿਸੇ OPD 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਇਨਸਾਨ ਨਿਚੜੇ ਨਿੰਬੂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਂਗ ਵੰਡਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਦ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ ਦਾ ਜੈਂਡਰ ਤੇ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜੈਂਡਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਮਰਦ ਵੀ ਦੇਖ ਲੋਗੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਂਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਥੋੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲਾਊਡਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਈਗੋ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਾ ਕਰ ਮੁਕੱਦਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਠੋਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਘੰਟਾ ਪਰ ਰੋ ਵੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਰਨਾ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਰਨਾ बुरी बात नहीं है, गिरे रहना बुरी बात है। दुखी हो गए, घड़ी पल वास्ते हो गए, वापस आपे रिकवर कर लिया, बहुत सोहनी गल है। दुखी ही रहे, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਉਂਝ ਡਿੱਗਦੀ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਿਰਨਾ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਗਿਰੇ ਰਹਿਣਾ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਘੜੀ ਪਲ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲਾਈਫ ਚ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਹੀ ਰਹੀਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਚਾਬੀ ਤੋੜ ਬੈਠੋਗੇ, ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਵਾਹ। ਉਹ ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੌੜਦੇ ਦੌੜਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਐਸੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਘੜੀ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ, ਮਨ ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਾ ਰੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਂਸੂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਤੇ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਵੀ ਘੜੀ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਆਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਟਪ ਟਪ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਵੀ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣ। ਅਲਾਦਿਤ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਖੁਮਾਰ ਚ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਦਾਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮੈਗਨੇਟ ਬਣ ਗਏ ਨਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅੱਜ, ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਭਿਆਸ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਜਾਂ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬੜਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੋਏਗਾ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬੁਖਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੌਂਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ABC ਲਿਖਣਾ, ਊੜਾ ਆੜਾ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਾਕ ਬਣਾਓ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਲਈ ਅਭਿਆਸ, ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਲਕਿ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਕਿ ਕਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਰੋਣਾ, ਇਹ ਮਨਾ ਹੈ, ਸਰਾਪ ਦੇਣਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਨਾ ਵਾ ਵੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਂਸਦ ਬੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਐਡੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਕਿਰਾਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਵਿਸਾਤੀ ਕੀ? ਸਾਂਸਦ बनना और सुलझे होना ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਆਪਸ ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤਕਬਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ। नच्चो गाओ
ਹੱਸਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਦੇ ਸੱਜਣ ਜੀ, ਹੱਸਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚਾਬੀ। ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਯੋਗੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੀਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੀ ਡਾਇਲਿਊਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੰਡ ਪਈ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਇਹੋ ਜੀ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੰਡ ਪਾਤੀ ਤੂੰ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਰੱਬਾ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਪਾਤੀ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਕਿੰਜ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਿਰਫ ਅਗਲੇ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵਾਹ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਭਿਆਸ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਘੜੀ ਘੜੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਮ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਫਿਤਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੈ, ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਖੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਭਿਆਸ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤੋਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ 7 ਦਿਨ ਵੀ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਨਾ, 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਔਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਤੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਖੁਸ਼ ਬੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਖਾਲੀ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਿਰਕਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਾਨਾ 'ਚ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਸੁੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਸੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਚ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਈ ਗਮ ਖਾਣ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਮਕਬੂਲ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਚੁਸਕੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਹੰਡਾਵੇ? ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਥੋੜੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਨਿਪਟਾਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਜਿਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ 2 ਦੂਣੀ 4 ਵਾਲਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਫਟਰ ਥੈਰੇਪੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਸਤਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੀਏ, ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੀਏ, ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰੂਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਖਾਲੀ ਹੱਸਣ ਨਾਲ ਘੜੀ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਹਾਸਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਦੁੱਖ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਤਾਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਤੇ ਕਰੋ। ਹਾਂ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਗਿਆਨੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਸੋ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਹੀਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਉਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? कहते हैं डिग्री तो तालीम की रसीदें हैं, किरदार वो है जो आपके व्यवहार से झलकता है। ठीक है। सो ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਜਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਜਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਈ ਜਾਓਗੇ ਉਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜੀਵਨ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਬਰੰਗਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਇਹ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਸ਼ਮਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਆ। ਡਾਰਕ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾਓਗੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਾਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹ ਚਸ਼ਮਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਹਿਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਐਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਗ ਹੈਗੇ ਉਹ ਐਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਐਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। 80-90% ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ। ਟਰੂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜ਼ਿਪ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 2 ਦਿਨ ਬੋਲ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਸਿਆਂ ਖੇਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡਲ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜਾਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਲਝਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਦੁੱਖ, ਅਵਸਾਦ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਵੈਸਾ ਮਨ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਸਾਤਵਿਕ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਰੱਖਾਂਗੇ,
ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਸਰਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਲਤਾ ਵੱਲ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਗਾਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰੇਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਕਰੇ ਕੌਣ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਦ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਕਦੋਂ ਨਿਕਾਲੀਏ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, 25ਵਾਂ ਘੰਟਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੀ 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 ਜੀ, ਦਿਨ 'ਚ ਘੰਟੇ 24 ਰਹਿਣੇ, ਉਹਨਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਲੇ, ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਲੇ। ਉਹ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਿੰਜ ਕਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੋਂ ਮੈਂ ਬਟ ਗਈ, ਰੋਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਕੱਟ ਗਈ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ NGOs ਵੀ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ NGOs ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਖੁਦ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੁਦ ਕੋ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖੁਦ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੰਡਣ ਤੁਰ ਪਈਏ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੁਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ NGO ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੈਰਿਟੀ ਬਿਗਨਸ ਫਰੋਮ ਹੋਮ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਸਤੇ ਜਿਹੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੂਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋਕਸ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੁਟਕਲੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਨਲ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ੋਅ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਤੀ 9:30 ਤੋਂ 10:30 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਜ਼ਰ ਹਟੀ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੀਅਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਬੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਲਾਫਟਰ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਲਾਫਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਕੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟੂਲਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਣੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਅਨਲੌਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ DD ਪੰਜਾਬੀਦਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇਣ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।
ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਐਵੇਂ ਨਿੱਕੀ 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 ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਰੁੱਸਿਆ ਕਰੋ ਨੀ ਸੋਹਣੀਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੀ ਹੱਸਿਆ ਕਰੋ ਨੀ ਸੋਹਣੀਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੀ ਹੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਢੋਲਣਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਢੋਲਣਾ। ਹਾਲ ਚਾਲ ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਵੇ ਸੋਹਣਿਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੀ ਹੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੇ ਸੋਹਣਿਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਸੂਟ ਮੰਗੇ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂ, ਲਾਲ ਪਰਾਂਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂ। ਸੂਟ ਮੰਗੇ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂ, ਲਾਲ ਪਰਾਂਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂ। ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਥਲੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਮਕੇ, ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਥਲੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਮਕੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਨੀ ਸੋਹਣੀਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੀ ਹੱਸਿਆ ਕਰੋ ਨੀ ਸੋਹਣੀਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੀ ਹੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹੇ ਮਖਾਣੇ। ਵੇ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹੇ ਮਖਾਣੇ। ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦੇ ਨਹਾਣੀਆਂ, ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿਹਾਣੀਆਂ। ਸੱਚੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੇ ਸੋਹਣਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਸੋਹਣਿਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੀ ਹੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੇ ਸੋਹਣਿਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜੇਬਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਛੱਲੇ ਬੁੰਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜੇਬਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਛੱਲੇ ਮੁੰਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੱਲ ਮੰਨ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੰਨੂ ਤੇਰੀ, ਗੱਲ ਮੰਨ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੰਨੂ ਤੇਰੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਨੀ ਸੋਹਣੀਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੀ ਹੱਸਿਆ ਕਰੋ ਨੀ ਸੋਹਣੀਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੀ ਹੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਰਾਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤਾਉਣੀ ਏ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਾਣੀ ਕਲਿਆਣ ਤੋਂ ਲਿਖਾਣੀ ਏ। ਰਾਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤਾਉਣੀ ਏ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਾਣੀ ਕਲਿਆਣ ਤੋਂ ਲਿਖਾਣੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਜਾਨੀ ਢੋਲ ਆ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਦਿਲ ਜਾਨੀ ਢੋਲ ਆ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੇ ਸੋਹਣਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਸੋਹਣਿਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੀ ਹੱਸਿਆ ਕਰੋ ਨੀ ਸੋਹਣੀਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੀ ਹੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੇ ਸੋਹਣਿਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੀ ਹੱਸਿਆ ਕਰੋ ਨੀ ਸੋਹਣੀਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੀ ਹੱਸਿਆ ਕਰੋ।